Hello third standard, good morning. Hope you all saw the part 1 video of lesson 2 animal life. Now let us proceed from where we left. Before that we will see a short recap. Okay. So kids, in last video session you all saw about the different types of animals that live in land, water. Land, how was it categorized? As plains and forests. Some animals live in the plains, some in the forest. We saw about them in detail. Then in water we saw freshwater animals and also marine water animals. Apart from this, we also covered the arboreal, aerial and amphibious animals. Arboreal animal, where do they live? Yes, they live on trees mostly. Aerial will live in the sky. Live means they keep flying in the sky most of the time. And amphibious live both on land and water like the frog and toad. From here we will continue the remaining part of the lesson. Take your textbook and be ready. So children, today we will continue from page number 83. Animals that hunt other animals are called predators. Okay va? ஒரு அனிமல் இன்னொரு அனிமலை ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிடுது இல்லையா, அதுக்கு பேர் ப்ரிடேட்டர்ஸ். எந்த அனிமல் வேட்டையாடுதோ அது ப்ரிடேட்டர்ஸ். அனிமல்ஸ் தட் ஆர் ஹண்டட் ஆர் கால்டு ப்ரே. எது கொல்லப்படுதோ அது ப்ரேமா. ஒரு சிங்கம் ஒரு மானை வேட்டையாடுதுன்னா சிங்கம் ப்ரிடேட்டர், மான் வந்து ப்ரே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Observe the pictures and draw a line to connect them to the appropriate jar. We have already seen about herbivore, carnivore, omnivore in last video session. You have to match the right thing. This is a home activity for you. I am not revealing the answer. You have to do and send me. Do you know an adult elephant can eat up to 136 kg of food in a day? ஒரு யானை எவ்வளோ சாப்பாடுமா சாப்பிடும் ஒரு நாளைக்கு? 136 கிலோ ஃபுட்டு. அதாவது ஒரு 3 ஆள் ஃபுட்டு 3 ஆளை வந்து வெயிட் போட்டால் எவ்வளோ இருப்பாங்க, அவ்வளோ ஃபுட்டு சாப்பிடும். Some of us have colorful fishes in our homes as pets. We keep them in small water tank known as aquarium. கலர்ஃபுல் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வச்சுருப்போம் சின்ன சின்ன போல் வாட்டர் டேங்க்கில், and that is called aquarium. Okay. Circle the foods that the animals will eat. You can choose more than one if applicable. This will also be a homework for you. எந்த அனிமல் எதை சாப்பிடும் you have to circle. From the given diagram, identify which animal group is represented by B and write 3 examples of it. Okay. Eats only plants, eats only flesh. B வந்து அப்போ B வந்து என்ன எழுதுவீங்கன்னா அனிமல்ஸ் தட் ஈட் போத் பிளான்ஸ் அண்ட் ஃப்ளெஷ்ன்னு எழுதணும். இதுக்குள்ளே ஈட்ஸ் போத் பிளான்ஸ் அண்ட் ஃப்ளெஷ்ன்னு எழுதிட்டு இந்த பிக்சர்லேருந்து பிளான்ட் அண்ட் ஃப்ளெஷ் ரெண்டுமே சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ் 3 பேர் எடுத்து யூ ஹாவ் டு ட்ரா இன் த யூ ஹாவ் டு ரைட் இன் த 3-. திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ ஹோம்ஒர்க் ஃபார் யூ. ஓகே. மவுத் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஓகே. மவுத் எப்படி இருக்குது, ஒவ்வொரு அனிமலுக்கு மவுத் பார்ட் எப்படி இருக்குது. Conversation between teacher and students. டீச்சரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் பேசுகிறாங்க, தான் கான்வர்சேஷன். டீச்சர், do you know the parts in your mouth? பாண்டியன், lips, teeth, tongue. Teacher, good. Do you know the use of teeth? Vanilla, they cut and chew the foodstuff. Teacher, fine. Are all the teeth have same size and shape? Vasu, no madam. Teacher, yes. The teeth have different shape and size based on their functions. Today we will learn more about these mouth parts. Mouth parts are different parts of the mouth that are adapted based on the nature of food that the animal eats. என்னமா டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க, வாயில் என்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிப்ஸ், டீத், டங்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி கட் பண்ணி சியூ பண்ணுதா, ஒரே ஷேப்பில் எல்லா பல்லும் இருக்கான்னா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மவுத் பார்ட்ஸ் என்ன, எந்த அனிமலுக்கு எப்படி அமைஞ்சிருக்கு, அது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். The elephant uses its trunk for picking up food and sucking water. பெரிய துதிக்கை இருக்கு இல்லையா யானைக்கு, that is called trunk. அது எதுக்குமா யூஸ் ஆகுது? To pick up the food and suck water. சாப்பாடு எடுக்கவும் தண்ணி உரியவும். Dogs and cats lick liquids with the help of their tongue. நாக்கு வச்சு தான் they lick. லிக்குனா நக்கி சாப்பிடும். லிக்விட்ஸ், பால், தண்ணி அதெல்லாம். பட்டர்ஃப்ளை பார்த்தீங்கன்னா has a tube like structure. டியூப் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் ப்ரொபோசிஸ். டு சக் நெக்டர் ஃப்ளம் ஃப்ளவர். இந்த ப்ரொபோசிஸுங்கிற டியூபை பூக்குள்ளே செலுத்தி உள்ளே இருக்க நெக்டர் ஒரு ஹனியை உறிஞ்சி சாப்பிடும். தென் யூ ஹாவ் மஸ்கிட்டோ. த மஸ்கிட்டோ ஹேஸ் அ நீடில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் டு சக் பிளட். ஊசி மாதிரி இருக்கும்.
அதில் சுருக்குன்னு நம்மளை இறக்கும்போது தான் நமக்கு கடிக்கிறது, வலிச்சு அடிக்கிறோம். ஸோ அது வழியாக இட் வில் சக் அவர் பிளட், உறிஞ்சிடும். The lizards and frogs have a sticky tongue to catch insects. லிசார்டுக்கும் ஃப்ராகுக்கும் நாக்கு ஃபுல்லாக கம்மு மாதிரி இருக்கும், ஃபெவிகால் மாதிரி இருக்கும். போய் எந்த பூச்சி உட்காந்தாலும் ஒட்டிக்கும், அதை அப்படியே மடக்கி உள்ளே முழுங்கி சாப்பிடும். ஸோ இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மவுத் பார்ட்ஸ் ஒரே மாதிரி இல்லை, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. அவங்களோட சாப்பாட்டு முறைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மவுத் பார்ட்ஸு மாறுது. Watch and learn. Look at flowering plants near your school or home. Watch the butterflies which visit those plants. Do they come at all times in a day? Do they sit still or fly from flower to flower? ஸோ வீட்லேயோ ஸ்கூல்லேயோ இருக்க ஃப்ளவரிங் பிளான்ட், பூக்கிற செடிலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பட்டர்ஃப்ளை, ஹனி பீலாம் வரும். ஆனால் அது ஒரே செடியில் உட்காராது, ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு செடி பறந்துக்கிட்டே இருக்கும். எதுக்கு? டு கலெக்ட் ஹனி. Think and answer. Have you ever wondered why birds have beaks of different shapes and size? பேர்டோட மூக்கை பீக்குங்கிறோம், ஒவ்வொன்றுத்துக்கு ஏன் ஒவ்வொரு ஷேப் அண்ட் சைஸ் இருக்குதுன்னு யோசிச்சிருக்கோமா? பார்க்கலாம் ஏன். பீக்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். ஈகிள் has strong, sharp, curved beak to catch prey and tear its flesh. எப்படிமா இருக்குது? ஈகிளோட பீக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், ஷார்ப்பாக கர்வ்டாக இருக்கும், ப்ரேவை நல்லா பிடிச்சி தீனியை பிடிச்சி கிழித்து சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். கிங்ஃபிஷர், மரங்கொத்தி. ஃபிஷ் ஈட்டிங் பேர்ட்ஸ் ஹாவ் ஸ்பியர் லைக் பீக்ஸ் டிசைன்டு ஃபார் ஸ்டாபிங் ஃபிஷ். இதுக்கு ஏன் இப்படி கூராக இருக்குன்னா ஃபிஷ்ஷை அப்படியே குத்தி பிடிச்சி சாப்பிடும். ஸ்டாபிங் ஃபிஷ்னால் குத்தி பிடிச்சிடுறது. நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் பேரட். த ஹுக்டு ஷார்ப் பீக் ஆஃப் பேரட் ஹெல்ப்ஸ் டு கலெக்ட் அண்ட் ஈட் த கிரெயின்ஸ். ஹுக்குடாக ஷார்ப்பாக வளைவாக ஏன் இருக்குன்னா தானியங்களெல்லாம் கொறிச்சு தின்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பேரட்டுக்கு. தென் யூ ஹாவ் உட்பெக்கர், மரங்கொத்தி. இது கிங்ஃபிஷர்னால் வந்து மீன் கொத்தி, இதுதான் மரங்கொத்தி, உட்பெக்கர். ஸ்ட்ராங் chisel beak of woodpecker is used to make hole in the trees and catch small insects. இதுக்கும் கூர்மையாக chisel beakன்னு பேர். ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், மரத்தை கொத்தி ஓட்ட போடும், அதில் இருக்க பூச்சிகளெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிடும். தென் யூ ஹாவ் ஸ்பேரோ, குருவி. Sparrow has short conical beak which helps to crack open the shells and extract the inner nut or seed. நட்ஸு சீட்ஸு நிறைய சாப்பிடுமா. இந்த குட்டி கோனிக்கல் பீக்கால் நல்லா ஷெல்ஸ் எல்லாம் உடச்சி உள்ளே இருக்க பருப்பு எடுத்து சாப்பிடும். தென் யூ ஹாவ் டக். டக் ஹேஸ் ஃப்ளாட் பீக் தட் ஹெல்ப்ஸ் டு grip plant and insect from water. பிளான்ஸு இன்செக்ட்ஸ் இது ரெண்டையும் தண்ணியிலேருந்து பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளாட் பீக்காக இருக்கும் டக்குக்கு. நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் an activity to do. Draw the beaks of birds which perform the following functions. ஈட் கிரெயின்ஸுக்கு ஒரு பேர்டோட பீக்கும், ஈட்ஸ் ஃப்ளெஷ்ஷுக்கு ஒரு பேர்டோட பீக்கோ இல்லை நிறைய ஒன்றுக்கு மேலேயும் வரையலாம். யூ ஹாவ் டு ட்ரா அண்ட் கலர். அண்ட் தெர் இஸ் அ சிம்பிள் வே ஆஃப் ட்ராயிங் அ பேரட். ஃபாலோ த ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு ட்ரா ஹியர், கலர் அண்ட் சென்ட் மீ அ ஃபோட்டோ. Wow, look at this. What a strange animal. No, there are a lot of activities in this lesson for you to do and have fun. This also you can do. ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன அனிமல்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சி யூ ஹாவ் டு ரைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் யூ ஹாவ் ஃபுட் செயின். ஃபுட் செயின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். when you look around you can see the following. The grass is food for deer and deer is food for tiger. கிராஸை டீர் சாப்பிடும், டீரை டைகர் சாப்பிடும். ஓகே, இதான் ஃபுட் செயின். Plants are food for grasshoppers and grasshoppers are food for birds. பிளான்ஸை வந்து grasshopper சாப்பிடுமா, grasshopper bird சாப்பிடும், அது ஒரு ஃபுட் செயின். From these examples we observe that plants are food for many animals which in turn become food for other animals. Plants வந்து நிறைய அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட்டாக இருக்குது அண்ட் அந்த அனிமல்ஸை இன்னும் நிறைய அனிமல்ஸ் பிடிச்சி சாப்பிடுது. தட் இஸ் ஃபுட் செயின். இங்கே பாரு ஆரோ போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. This is a food chain. Grass மான் தின்னுது, மானை புலி தின்னுது. It gives us information on how living things are related with one another by the food they eat. அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இவங்க எப்படி இன்டர் கனெக்டடாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். Here the grass is eaten by deer. The deer is eaten by the tiger. A food chain usually starts with plants and ends with carnivorous or omnivorous. யூஸ்வலாக பிளான்ட்டில் ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி கார்னிவோரஸோ இல்லை ஆம்னிவோரஸ்லேயோ ஒரு ஃபுட் செயின் முடியும். நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் லீவ்ஸ், கேட்டர்பில்லர், ஹென், ஹாக். லீவ்ஸ்னால் என்னம்மா, ஃபுட் செயினுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது. லீவ்ஸை கேட்டர்பில்லர் புழு சாப்பிடும், அந்த புழுவை ஹென் சாப்பிடும், அந்த ஹென்னை ஹாக்கு பராந்து சாப்பிடும். கிராஸ், கிராஸ்ஹாப்பர், ரேட், அவுல்.
புல்லை வந்து கிராஸ் ஹாப்பர் சாப்பிடும், கிராஸ் ஹாப்பரை பிடிச்சி ரேட்டு சாப்பிடும், ரேட்டை பிடிச்சி அவுல் சாப்பிடும். இதுதான் ஃபுட் செயின்னு பேர். ஃபுட் வெப். எவ்ரி ஆர்கானிசம் கேன் ஃபீட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் விதவிதமாக சாப்பிடும். ஸோ எ சிங்கிள் ஆர்கானிசம் வில் பி எ பார்ட் ஆஃப் மெனி ஃபுட் செயின்ஸ். ஒரு சிங்கிள் ஆர்கானிசம் நிறைய ஃபுட் செயினில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும். தீஸ் ஃபுட் செயின்ஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் டு ஃபார்ம் அ வெப். ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகி இது மாதிரி வெப்பு ஃபார்ம் ஆகுது. ஹென்ஸ் அ ஃபுட் வெப் இஸ் அன் இன்டர் கனெக்ஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் ஃபுட் செயின்ஸ். ஃபுட் வெப்புங்கிறது என்னது? மல்டிபிள் ஃபுட் செயினோட இன்டர் கனெக்ஷன் சேர்ந்து இருக்குது. Transfer of energy between organisms of different energy sources occurs through food web. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி சோர்ஸஸில் இருக்க ஆர்கானிசமில் எப்படி எனர்ஜி மாறுதுங்கிறத நம்ம இந்த ஃபுட் வெப்பில் பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரேபிட் சாப்பிடும், கேரட்டும் சாப்பிடும் ரேபிட். அப்புறம் ரேபிட்டை யார் சாப்பிடுவா? ஃபாக்ஸ் சாப்பிடுவா, ஸ்னேக் சாப்பிடுவா இல்லையா? ஃபாக்ஸ் வந்து அடுத்து ஈகிள் வந்து ஃபாக்ஸை பிடிச்சி சாப்பிடும். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் ஃப்ராகு, கிராஸ் ஹாப்பர். கிராஸ் ஹாப்பர் சாப்பிடும். இந்த கிராஸ் ஹாப்பரை எலி, ரேட்டு சாப்பிடும். அதே மாதிரி ஃபுட் கிரெயின்ஸையும் கிராஸ் ஹாப்பர் சாப்பிடும். இந்த எலியை ஸ்னேக் பிடிச்சி சாப்பிடும், ஸ்னேக்கை ஈகிள் பிடிச்சி சாப்பிடும். ஓகே. அதே மாதிரி கிராஸ் ஹாப்பரை வந்து ஃப்ராக் வில் ஈட் அண்ட் ஃப்ராகை ஈகிள் வில் ஈட். இப்படி நிறைய இருக்குது பாருங்கள், மாறி மாறி. திஸ் இஸ் கால்ட் அ ஃபுட் வெப். நிறைய ஃபுட் செயின் புட் டுகெதர் இன் ஒன் ஃப்ளோ சார்ட். செலக்ட் த ஃபுட் செயின் தட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் நேச்சர். ஓகே. நேச்சுரலாக இருக்க ஃபுட் செயினை பாருங்கங்கிறாங்க, கண்டுபிடிங்க, செலக்ட் பண்ணுங்கள். கிராஸ், வீட், கிராஸ் ஹாப்பர், ஃப்ராக், ஸ்னேக். கிராஸ், ரேபிட், ஃபாக்ஸ், லயன். வீட், கிராஸ் ஹாப்பர், ஸ்னேக், ஃப்ராக். இது எல்லாமே ஃபுட் செயின்மா, படித்து வச்சுக்கோங்க. Form any two food chains using the following. This is the homework for you. இந்த மாதிரி ஃபுட் செயின் இந்த அனிமல்ஸை வச்சு 2 ஃபார்ம் பண்ணி அனுப்புங்க எழுதி. ஒன் மோர் ஆக்டிவிட்டி இஸ் தேர். கம்ப்ளீட் த ஃபுட் வெப். ஈகிள் கொடுத்துட்டாங்க, இங்கே என்ன வரும் இங்கே என்ன வரும்னு கண்டுபிடிச்சி யூ ஹாவ் டு ஃபில் அப். இதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் பேஜில் இருக்க இந்த ஃபுட் வெப்பை பார்த்தீங்கனாலே இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் புரியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் evaluation. We have come to the end of the lesson. Evaluation I will discuss. You can write it down in the pencil. Mosquitoes suck its food. Which of these animals given below suck their food? மஸ்கிட்டோ தவிர வேறு எது ஃபுட்டை சக் பண்ணும்? காக்ரோச், பேரட், பட்டர்ஃப்ளை. பட்டர்ஃப்ளை இஸ் த ஆன்சர். பட்டர்ஃப்ளை மட்டும்தான் நெக்டர் ஆர் ஹனியை சக் பண்ணும். காக்ரோச், பேரட் சக் பண்ணாது. பேர் சம்டைம்ஸ் ஈட்ஸ் பம்கின் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஈட்ஸ் ஃபிஷ். ஸோ இட் இஸ் an omnivore. ஃப்ளெஷ்ஷும் சாப்பிடுது, செடியும் சாப்பிடுதுன்னா omnivore. A bird that has beak which helps it to crack open shells and eat the seeds inside it. ஸ்பேரோ தான் வந்து ஷெல்ஸ் எல்லாம் உடச்சி உள்ளே இருக்க பருப்பை சாப்பிடும். அவுலும் கிங்ஃபிஷரும் கிடையாது. அவுல் ரேட்டு சாப்பிடும், கிங்ஃபிஷர் ஃபிஷ்ஷு சாப்பிடும். ஃப்ளெஷ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் ஹாவ் வெல் டெவலப்டு. ஃப்ளெஷ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ்க்கு கெனைன்ஸ், இந்த கிழிக்கிற பல்லு தான் வெல் டெவலப்டாக இருக்கும். எலிஃபெண்ட் இஸ் அ ஹெர்பிவோர். வெறும் செடி தான் சாப்பிடும், ஹெர்பிவோர். சூஸ் த கார்னிவோர். டீர், லயன், ஜிராஃப். இதில் எது கார்னிவோர்? லயன். லயன் மட்டும்தான் ஃப்ளெஷ்ஷு மட்டும் சாப்பிடும். டீரும் ஜிராஃபும் ஹெர்பிவோர். ஒன்லி பிளான்ஸ் தே ஈட். இன் அ ஃபுட் செயின் அ டேஷ் கேன் பி பிளேஸ்ட் இமீடியட்லி பிஃபோர் அ ஸ்னேக். ஒரு ஃபுட் செயினில் எதை வந்து ஸ்னேக்குக்கு முன்னாடி வைக்கலாம்? ஃப்ராகை வச்சா ஃப்ராக் வந்து டக்குன்னு ஸ்னேக்கு சாப்பிட்ரும். செலக்ட் த அனிமல் தட் ஹேஸ் சிமிலர் ஈட்டிங் ஹேபிட் லைக் அ பேர். எதுக்கு வந்து ஒரே மாதிரியான ஈட்டிங் ஹேபிட் இருக்குது பேர் மாதிரி? கேமல், டீர், ஹென்னு. இதில் வந்து ஹென்னு தான் ஆம்னிவோர். கிரெயின்ஸும் சாப்பிடும், நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிடும். ஸோ அதுதான் ஆம்னிவோர். அதுதான் சிமிலர் டு பேர். ஃபைண்ட் த ஆட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் த ஹேபிட்டட். டீர், ஃபிஷ், ஃபாக்ஸ். இதில் எது வந்து ஆட் ஒன் அவுட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். டீர் வந்து லேண்டில் இருக்கும், ஃபிஷ்ஷு வாட்டரில் இருக்கும், ஃபாக்ஸு லேண்டில் இருக்கும். ஸோ ஃபிஷ்ஷு தான் வந்து ஆட் ஒன் அவுட். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் different eating habits compared to the others? Elephant, cow, dog. இதில் எதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஈட்டிங் ஹேபிட்டு? கவ்வும் டாகும் சேம் ஈட்டிங் ஹேபிட் தாம்மா. லிக்விடை லிக் பண்ணி சாப்பிடும், மற்றதெல்லாம் சியூ பண்ணி சாப்பிடும். பல்லும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். பட் எலிஃபெண்ட்டுக்கு மட்டும் பல்லு, டஸ்க்கு அண்ட் ட்ரங்கை யூஸ் பண்ணி திங்ஸை பிக்கப் பண்ணி சாப்பிட்றதால இதான் ஆட் ஒன் அவுட். நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் fill in the blanks. A small habitat is leaf. இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்ன ஹேபிட்டட் இது இலை, லீஃப். பட்டர்ஃப்ளை சக் டேஷ் ஃப்ரம் ஃப்ளவர்ஸ்.
நெக்டர் வாட்டர். இது ரெண்டுத்தில் எது வந்து உரியுது? பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஃப்ளவர்ஸ்லேருந்து நெக்டர், ஹனியோட ரா ஃபார்ம் தான் நெக்டர். சிசில் பீக் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் டேஷ். ஸ்பேரோ உட்பெக்கர், உட்பெக்கரோட பீக்குக்கு பேர் தான் சிசில் பீக். த பேரட்ஸ் ஈட் டேஷ். ரேட்ஸ் நட்ஸ், தே வில் ஈட் nuts. A food chain always begins with dash. Plants, animals always begins with plants. Answer the following. I will send you in WhatsApp. With this the lesson is over. Read the lesson thoroughly. Okay, this time you will have test. 25 marks final exam you will have, as we told you earlier. So read thoroughly. Write neatly and send. Read thoroughly. Thank you, ma.